हाँ जी, साध संगत जी, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। थोड़ा जिहा समा गैप पै गया सी विच ते हुण फिर सारे गुरसिख वीर भैन भरा इस फुलवाड़ी च अज फिर इकट्ठे होए हैं थोड़े समय बाद। ते भैन जी मनदीप कौर जी सानू कंटिन्यूएशन विच आनंद साहब की व्याख्या जिहड़ी कर रहे हैं वो सुनाउणगे। और ओवर टू यू भैन जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। जेको सिख गुरु सेती सन्मुख होवे ता सन्मुख सिख कोई, जियो रहे गुर नाले। गुर के चरण हृदय ध्याए, अंतर आत्म संभाले। आप छड़ सदा रहे परने, गुर बिन अवर न जाने कोई। आप छड़ सदा रहे परने, गुर बिन अवर न जाने कोई। कहे नानक सुनो संतो, सो सिख सन्मुख हुए। कहे नानक सुनो संतो, सो सिख सन्मुख हुए। ਆਪਾਂ आनंद साहब ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੋ ਪੌੜੀਆਂ, पौड़ी नंबर 21 ਤੇ पौड़ी नंबर 22, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੌੜੀ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸੇਤੀ ਸਨਮੁਖ ਹੋਏ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਸਨਮੁਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਸਾਹਮਣੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। पर गुरु दे सन्मुख रहना किवें गुरु दे सन्मुख रहा जा सकता। कहण नूं तां आपां सारे कहने आ भी असीं गुरु चरनां दे नाल जुड़े हुए हैं, असीं गुरु दे सन्मुख आ, असीं गुरमुख आ। कहण नूं तां आपां सारे जाने ये गल जिहड़ी आ बड़ी सौखी कह लैंदे आ, पर इस पौड़ी दे विच ना सतगुरु गुरु अमरदास पातशाह ने कुछ नुक्ते समझाए। उन्हां नुक्तियां नूं समझ के, उन्हां नुक्तियां नूं अपने ते ला के असीं ये विचार करनी है कि गुरु दे सन्मुख सिख ने रहना किवें, किस तरह गुरु दे सन्मुख रहा जा सकता है, जां जिहड़े अपने मन दे विच असीं रख के बैठे आ कि असीं गुरु दे सन्मुख हां, असीं गुरु चरनां नाल जुड़े हुए हां। जदों असीं इस पौड़ी च समझाए हुए नुक्ते जिहड़े आ वो अपने ते ला के देखांगे तो फिर सानू बहुत गल्लां दा जिहड़ा पता है वो लगेगा। कई मुश्किलां जिहड़ी असीं अपने आप नूं आपे कई वारी समझ के बह जांदे आ कि असीं इंज आ, असीं जैंज आ, उन्हां सारियां गल्लां दे जवाब जिहड़े आ वो इस पौड़ी दे विचार तो बाद सानू आपे ही मिल जाणगे। पंक्ति है, जे को सिख गुरु सेती सन्मुख होवे। जेकर कोई सिख गुरु दे सन्मुख हुंदा है तो केड़ा नुकता है जिहड़ा पहले समझदा है। होवे तो सन्मुख सिख कोई, जियो रहे गुर नाले। इहदे विच दो शब्द आए हैं, एक शब्द आया सिख, एक आया सन्मुख। हुण सिख कौन है? सिख तो भाव आ सिक्ख्या लैण वाला। सिख तो भाव आ जिहड़ा उपदेश गुरु ने दिता है, जो उपदेश गुरबाणी पढ़ के सानू गुरु महाराज वालों मिलता है, उस उपदेश नूं हूबहू मनण वाला, उस उपदेश ते इन बिन चलण वाला जिहड़ा है वो सिख। गुरु अमरदास पातशाह दा ही आपां वाक हमेशा पढ़दे आ, जदों सिख दी उदाहरण दिंदे आ ते असीं अक्सर कह दिंदे आ
ਸੋ ਸਿੱਖ ਸਖਾ ਬੰਧਪ ਹੈ ਭਾਈ, ਜੇ ਗੁਰ ਕੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਓ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਯਾਦ ਵੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ, ਪਰ ਅਸਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਅਸਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਉਹਦਾ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਣੇ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਭਾਣੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਉਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਣਾ। ਹੁਣ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਹੁਕਮ, ਹੁਕਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਹੁਕਮ ਭਾਵ ਨਿਜ਼ਮ, ਕਾਨੂੰਨ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਜੋ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਉਸ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਚੱਲਣਾ। ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਨਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜੋ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਭਾਣਾ। ਉਸ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਬੰਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਾੜੇ ਖਿਆਲ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਬੁਰਾ ਚਿਤਵਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫੇਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨੇ ਹੁਕਮ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆ ਮਨਮੁਖ। ਸੇ ਮਨਮੁਖ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਪਛਾਣੇ, ਗੁਰ ਕੇ ਭੈ ਕੀ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੇ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਰਮਲ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਵਿਚਾਰਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਭਾਈ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਆ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ, ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗੂਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਅਹਿਸਾਸ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਮਨਮੁਖ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਸਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਨਮੁਖ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਸਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਵਾਂ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਟੈਗ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਿੱਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ, ਕੇਵਲ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਟੈਗ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਇਹ ਵੇਖ ਲਵੇ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੇਖ ਲਈਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਆ ਗਿਆ, ਉਲਾਂਭਾ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣਾ? ਗੁਰੂ ਨੂੰ। ਦੁੱਖ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਲਾਂਭੇ ਅਸੀਂ ਦੇਣੇ ਆ ਗੁਰੂ ਨੂੰ। ਸੁੱਖ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪੱਬਾਂ ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀਆਂ ਮਸਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਜੇ ਲਾ ਲਿਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਮਸਤੀਆਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਪੱਬਾਂ ਕਲੱਬਾਂ 'ਚ ਜਾਏ। ਨਾਰਮਲ ਲਾਈਫ ਹੈ ਤੇ ਨਾਰਮਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੋ ਗਏ। ਦੱਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿੱਥੇ? ਸੋਚਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ, ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆ, ਉਲਾਂਭੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੈਗੇ? ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਹਿਣ ਲਈ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਇਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਕੋਈ ਸਾਂਝ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਂਝ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਸਾਂਝ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਨਾ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਨਾ ਤੇ ਆਖੀਏ ਸਾਂਝ ਬਣੀ ਰਵੇ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਣੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਂਝ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਫੋਨ ਕਰ ਦੇਈਦਾ। ਅਗਲਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੇ ਪੁੱਛ ਵੀ ਲਵੇ, ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਸੀ? ਤੇ ਜੇ ਤੇ ਮੰਨ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਸ ਐਵੇਂ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਸੋਚਿਆ ਚਲੋ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲਈ। ਹੁੰਦਾ ਇੰਜ ਘੱਟ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਏ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਇਹ ਬਾਹਰਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਰ ਅਸਲੀ ਜੇ ਦੁਨੀਆ, ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਆ। ਆਤਮਿਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਹਿਣਾ ਹੈ
ਜੇ ਸਾਂਝ ਰੱਖਣੀ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਨਮੁਖ ਸਿੱਖ ਕੋਈ, ਜਿਉ ਰਹੇ ਗੁਰ ਨਾਲੇ। ਕੇਵਲ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ, ਜਿਉ ਵੀ, ਆਪਣੇ ਜੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ, ਸਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਗੁਰ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਨਾਲੇ। ਜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਭਾਵਨਾ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ ਮੈਂ ਸਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਇਹ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਇਹਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ ਕਿ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਇਹ ਨਾ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ। ਜੇ ਵਾਕਿਆ ਅੰਦਰੋਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਵੇਰੋਂ ਸਵੇਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਗਏ ਆ, ਜਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਆਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੜਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਵੀ ਆਪਣੀ ਚੋਇਸ ਦਾ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੁਕਮ ਲਿਆ ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਲੜ ਪੈਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਲਤ ਨਾਮ ਬੋਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਬੇਚੈਨ ਹੋ ਉੱਠਦੇ। ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਲਈ ਇਹ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਣਤ, ਤੇ ਜੇ ਅਰਦਾਸ 'ਚ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਗਲਤ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰ ਕੀ ਉਹ ਫਿਰ ਦਾਵਾ ਬਸ ਉੱਪਰੋਂ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਦੇ ਮਨ ਬੇਚੈਨ ਉੱਠਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਲਿਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੇਸ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਰਾਂਗੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਝੱਟ ਡੋਲ ਜਾਂਦੇ। एग्जाम्पल साझी की सी ना एक बार भी वैल एजुकेटेड डॉक्टर है तो किसी ने शरारत नाल ही कह दिता कि तुसी भाई ये किहदे कोल इलाज कराई जांदे आ। डॉक्टर है तो बड़ा सियाणा पर कोई शरारत दे नाल एवें कह देवे भी इहदे कोल जिहदे कोल आए आ ना इहदे कोल बंदा बच के जांदा नहीं थोड़े किते, भावें वो बेचारा किन्ना भी सियाणा होवे वो सानू सही दवाई दिंदा होवे, असीं किसी दूसरे शरारती बंदे दे कहण ते अपना मन डला लैंदे। ਇਹੋ ਹਿਸਾਬ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਕਹੇ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਓ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਬੂਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਥੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਝੱਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਡਰਾ ਲੈ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਦਕ, ਸਦਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਭਰੋਸਾ, ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇ ਅਟੁੱਟ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਟੁੱਟੇ ਨਾ। ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡਾ ਕੈਰੈਕਟਰ ਜਿੰਦਾ ਜਾਗਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੋਵੇ। ਜਿੰਦੇ ਜਾਗਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰਦੇ, ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਵਾਹ ਬਣਨ। ਉਹ ਵਾ ਸਿੱਖ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਜਿਉ ਰਹੇ ਗੁਰ ਨਾਲੇ। ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਨਮੁਖ ਸਿੱਖ ਕੋਈ, ਜਿਉ ਰਹੇ ਗੁਰ ਨਾਲੇ। ਉਹ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿਉ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਅਟੁੱਟ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੇ ਸੋਈ ਭਲ ਮਾਨੋ, ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਨਿਰਾਲੀ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਭਲਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਉ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਹਿਰਦੇ ਧਿਆਏ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਕਮਾਉਣਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਕਮਾਉਣਾ, ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਧਿਆਉਣਾ। ਤੇ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਸੰਭਾਲੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇ। ਅੰਦਰੋਂ ਭਾਵ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਰ ਮਨ ਆ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਰਵੇ। ਤੇ ਅੰਤਰ ਮਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੁੜਿਆ ਰਵੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਾਤਾ ਦਾ ਜੁੜਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਹਾਂ ਪਾਪੀ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਨਾਰ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਤੂੰ ਪਾਪੀ ਹਾਂ ਬਖਸ਼ਨਾਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੂੰ ਪਾਪੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬਖਸ਼ਨਾਰ। ਪਰ ਮਨ ਜੁੜਿਆ ਸੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਬੋਲਦੇ।
भी खरे घर पानी बाहरों भावें इंज ओहदी जबान कही जाती सी, पर अंदरों जिहड़ा है ना, अंदरों ओहदा मन जुड़िया सी। किसी ने आख्या माई तू आ के कही जानी, गुरु महाराज ने कहा ना, ये जो कह रही है भावना देखो तुसी, इहदी भावना की, ये कित्थों कह रही, ये अंदर अंतर आत्मे संभाले, ये अंदरों गुरु नूं ध्या के ये सारा कुछ कह रही है। जिहड़ी सुरत है ना वो गुरु च टिकी है। ਇਹਦਾ मतलब ये नहीं भी ਅਸੀਂ हमेशा इंज कहन लग पैना। मेरा कहन दा भाव ये आ कि ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਟਿਕ ਗਿਆ ਨਾ, ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜੁੜੀ ਆ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਪਾਸੇ ਦਿਸਦਾ, ਫਿਰ ਆਪ ਛੱਡ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹਉਮੈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹਉਮੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਪੋਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹਉਮੈ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਹੈਗਾ ਜੀ, क्यों नहीं हैगा? किसी किसी जगह ते गए, वो जगह ते जाके जे भला टाइम ना मिले बोलने वास्ते, नहीं मिलिया, तुसी तैयारी करके गए, तुहानू टाइम नहीं मिलिया बोलने वास्ते, तो तुसी बाद विच गल नहीं पै जांदी अगले दी कि मैं तैयारी करके आया सा, मैनू क्यों नहीं टाइम मिलिया, संगत च मैनू मिलना जरूरी सी, मिल गया ठीक है, नहीं मिल गया ते नहीं, अज मैं इस काबल मेरी तैयारी नहीं अज हुई होगी, जेड़ा मैनू अज नहीं टाइम मिला, कुदरती नहीं मिले। हो सकता है किसी ने शरारत नाल ना दिता होवे, वो गल इस तरह दी भी बड़ियां गल्लां होंदियां ने, पर जे बाय चांस किसी वेले तुहानू नहीं किते समा मिलिया, ते इहदा मतलब ये नहीं है कि अगले दे नाल असीं लड़न बह जाए। ये पॉलिश कीती हुई हौमे हुंदी आ। मैं 2 दिन ला के 10 दिन ला के इन्नी तैयारी कीती, मेरी तैयारी कीती तां देखो जी इन्हां ने मैनू समा ही नहीं दिता, देता ठीक है, नहीं देता तां तेरी जिहड़ी तैयारी कीती वो तां अंदर ही है ना, वो तां नहीं किते बाहर निकल गई, वो तां अंदर ही बैठी हुई है। आप छड्ड अपने आप जिहड़ी असीं इस हौमे दे विच फिरदे आ ना, किते उड्डे फिरदे आ, कहंदे आ भी मैं हौमे च नहीं है, पर हैगी आ जिहड़ी बरीक जी, ओनू छड्डना। सदा रह परने, परने दा मतलब हुंदा आसरा। आपां कहंदे ना पेंडू कल्चर दे विच जिहड़ा मोढे ते कपड़ा पाया हुंदा ओनू कहंदे परना। ओनू परना इस करके कहंदे आ कि जे किसी वेले कोई कपड़ा नहीं हैगा तां ओनू सिर ते भी बन्न लैंदे आ, किते नहाउण लगे गर्मी दे विच किते गए आ मोढे ते टंगिया, किते वगदा पानी देख लिया, इशनान कीता ते परने नाल अपना शरीर भी पूंझ लिया, जे किते वेख्या सोहनी हवा आ रही है थल्ले परना विछाया, वो थल्ले परना विछा के लम्मे भी पै गए, जानी कि आसरा जिहा है ओहदा उस कपड़े दा, तां करके ओनू कहा जांदा परना। सदा रहे परने, साडा फिर साडा आसरा की है? असीं किहदे परने आ? साडा आसरा की है? साडा आसरा तुमरी शरण तुम्हारी आस, तुम ही सज्जन सुहेले। महाराज शरण भी तुहाडी, आस भी तुहाडे ते, शरण भी तुहाडी आए आ, आस भी तुहाडे कोल ही करदे आ, ते है कि तुम ही सज्जन सुहेले, ते तुसी ही साडे सब कुछ हो, साडा जिहड़ा सहारा है वो सिर्फ ते सिर्फ तुसी। अगला नुक्ता महाराज कहंदे गुर बिन अवर ना जाने को, अपने गुरु तो बिना किसी होर नूं जिहड़ा सिख जाणदा ही, अपने गुरु तो बिना जिहड़ा किसी होर नूं मनदा नहीं, जानदा नहीं, कहंदा नहीं मेरा गुरु सिर्फ गुरु ग्रंथ साहिब आ, भाई मैनू दूजे तीजे चौथे पंजवें दा नहीं जे पता, मैं मेरा जिहड़ा मस्तक आ जिन्ना चिर मैं जीउंदा वां, ये सिर कट्टिया तां भावें जाऊगा पर किसी दूसरे दे अगे झुकूगा नहीं, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज तो इलावा मेरा नहीं किसी दे अगे झुकूगा। झुकूगा दा मतलब की भी मैं जो गुरु ग्रंथ साहिब दे विच हुक्म लिखे गए इस इन्हां हुक्मां तो इलावा मैं किसी होर पासे दा हुक्म नहीं मनदा। 16 जुलाई नूं लंघ के गया भाई तारू सिंह शहीद दा दिहाड़ा, उन्हें आख्या भाई तारू सिंह एक बारी कह दे, ओहदा की कसूर सी? कसूर तां कोई भी नहीं सी, कोई दोष ही नहीं सी भाई तारू सिंह नां दा, सिर्फ एक प्रशादा पानी छकाउंदे सी। ओह ਜਿਹੜੇ जंगलों च जिन्ना जंगली सिखा का वास होया सी प्रशादा पानी छकाउंदे सी, 10 नौवां दी किरत करदे सी। कहन लगे तारू सिंह एक बारी कह दे मैं गुरु गोबिंद सिंह दा सिख हां, एक बारी कह दे मैं सिख नहीं हां। वो कहन लगा सिर वड्ड दिओ, जो मर्जी कर दिओ, इस सिर तो तुसी केस नहीं दे कतल कर सकदे, जो मर्जी कर लो, इस सिर वड्डिया जाऊगा पर मेरी सिक्खी केसां सवासां दे नाल निभू। निभी अज असीं अरदास याद करदे आ जिन्ना सिक्खी केसां सवासां साने निभाए। खोपर लवा लिया, खोपर लवाना कोई सौखी जी गल नहीं आ। असीं पता की समझदे आ, असीं समझदे आ ये इतिहास जिहड़ा है ना ये उन्हां दा सी,
ਇਹ ਹਿਸਟਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਨਿਭਾ ਗਏ, ਉਹ ਕਰ ਗਏ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆ, ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ, ਸਾਡਾ ਗੌਰਵਮਈ ਵਿਰਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। 16 ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਦਿਨ ਲੰਘ ਕੇ ਗਿਆ, ਸੰਗਰਾਂਦ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਦੋਂ 12 ਮਾਸ ਸੁਣੋ, ਪੜੋ, ਵਿਚਾਰੋ, ਪਰ ਨਾਲ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਨਮੁਖ ਉਹ ਸਨਮੁਖ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ। ਕਦੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਪੁੱਤਰ ਮਾਤਾ ਧਰਮ ਕੌਰ ਦਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ ਇਤਿਹਾਸ, ਰੋਂਗਟੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਗੁਰਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾਲਚ ਦੇ ਲਿਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਮਾੜਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਬੂਲ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਖੂਬ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖੂਬ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਿਉਂ ਛੱਡ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਨਮੁਖ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ, ਸੋ ਸਿੱਖ ਸਨਮੁਖ ਹੋਏ। ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸਨਮੁਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚ ਨੁਕਤੇ ਸਮਝਾਏ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਸਨਮੁਖ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਕੌਣ ਆ? ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਿਹਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈਣਾ, ਜਿਉ ਰਹੇ ਗੁਰ ਨਾਲੇ, ਅਸੀਂ ਜਿਉ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਹਿਰਦੇ ਤੇ ਆਏ, ਅੰਦਰੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰਤ ਜੁੜੀ ਆ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰਤ ਜੁੜੀ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜੁੜੀ। ਜੇ ਸੁਰਤ ਜੁੜੀ ਆ, ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਸੰਭਾਲੇ, ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਚ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਜਾਂ ਸੁਰਤ ਉੱਡਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਆਪ ਛੱਡ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਲੀ ਛੱਡਿਆ। ਸੁਰਤ ਤਾਂ ਜੋੜ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਹਲੀ ਭਾਰੂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਦਾ ਰਹਿ ਪਰ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਆਸਰਾ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਨ ਆ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਦੀ ਲੈਂਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਗੁਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੁਕਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਪੌੜੀ 'ਚ ਸਮਝਾਏ ਆ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਣੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਨਮੁਖ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਪੌੜੀ 'ਚ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੇਖੋ ਉਹ ਸਮਝਾਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੇਮੁਖ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਜੇ ਕੋ ਗੁਰ ਤੇ ਵੇਮੁਖ ਹੋਵੇ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਪਾਵੇ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਰ ਥੈ ਕੋਈ, ਪੁੱਛੋ ਬਿਬੇਕੀਆਂ ਜਾਏ। ਅਨੇਕ ਜੂਨੀ ਭਰਮ ਆਵੇ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਏ। ਫਿਰ ਮੁਕਤ ਪਾਏ ਲਾਗ ਚਰਣੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਏ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਵਿਚਾਰ ਦੇਖੋ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਏ। ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਸੁਣਨ ਦਾ ਲਾਭ ਤਾਂ ਹੀ ਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦੇ ਵੀ, ਉਸ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਅਮਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ। ਜੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਨਮੁਖ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਖੋਲ ਕੇ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸਨਮੁਖ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਮਝਣ ਦੀ। ਇਹਦੇ ਚ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਨਮੁਖ, ਜਿਹੜਾ ਵੇਮੁਖ ਹੈ, ਵੇਮੁਖ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਇਆ। ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਹੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਨਮੁਖ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਵੇਮੁਖ। ਸਨਮੁਖ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਚ ਹੈਗੀ ਮੁਕਤੀ। ਮੁਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਬੰਦੇ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਦੀ ਕੂੜ ਬੋਲ ਮਲ ਖਾਏ, ਬਾਹਮਣ ਨਾਵੇ ਜੀਆਂ ਘਾਏ। ਜੋਗੀ ਜੁਗਤ ਨਾ ਜਾਣੇ ਅੰਧ, ਤੀਨੇ ਉਜਾੜੇ ਕਾ ਬੰਦ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਿੰਨ ਧਰਮ ਮੁਖੀ ਸੀ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਧਰਮ ਮੁਖੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਇਹ
ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੱਸਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨਾ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਣੀ ਆ, ਜੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਦੱਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰੇ ਲੱਗੇ ਆ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਚਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮੁਕਤੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਆਰੇ ਉਹ ਲੱਗੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਾ, ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀ, ਪਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਆਪ ਚਰਵਾ ਲਓ। ਪਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਰ ਗਏ ਫਿਰ ਕਿਹਨੇ ਪੁੱਛਣਾ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਆਇਆ। ਪਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਘਰ ਧੰਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੀ ਸੀ ਕਿ ਮੋਏ ਹੋਏ ਜੋ ਮੁਕਤ ਦਿਓਗੇ ਤੇਰੀ ਮੁਕਤ ਨਾ ਜਾਣੇ। ਜੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਦੇਖੀ ਹੈ? ਲੋੜ ਤਾਂ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੀ ਹੈ। ਲੋੜ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਲਵੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾਨ ਪੂਜਾ ਕਰ ਲਵੇ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਖੰਡ ਭਰਮ ਕਰ ਲਵੇ, ਜੇ ਉਹ ਭੈੜੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਮਾੜੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜੇ ਉਹਦੀ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਸੋਚੀ ਬੈਠਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਆਗਿਆ ਆਤਮ ਧਾਵੇ। ਮੁਕਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਸੋ ਕਹਾਵੇ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਅਕਸਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਤੈਸਾ ਹਰਕ ਤੈਸਾ ਸੋਗ ਸਦਾ ਅਨੰਤ ਨਾਹੀ ਵਿਯੋਗ, ਤੈਸਾ ਸਵਰਨ ਤੈਸੀ ਉਸ ਮਾਟੀ, ਤੈਸਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੈਸੀ ਬਿਖਾਟੀ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਅਕਸਰ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਨਮੁਖ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਆ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਚੋਂ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਸਤਤ ਤੇ ਨਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਆ। ਹੋਰ ਥਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਮੁਕਤੀ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੁੜ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੁਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰਾਜ ਨਾ ਚਾਹੋ ਮੁਕਤ ਨਾ ਚਾਹੋ, ਮਨ ਪ੍ਰੀਤ ਚਰਨ ਕਮਲਾ। ਉਹ ਵਾਲੀ ਮੁਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ, ਭੈੜੀ ਮੱਤ ਤੋਂ, ਭੈੜੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਬੁਰੇ ਬੁਰੇ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਕਾਰ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਿੰਦਾ ਤੇ ਉਸਤਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਇਹ ਬਾਣੀ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਆਖਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੁਕਤੀ ਆ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸਥਾਨ ਆ, ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ 40 ਪੌੜੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ, ਤੇ 84 ਪੌੜੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ 84 ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਾ ਬਾਹਰ ਬੋਰਡ ਲਾਇਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੁਕਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਥੇ 84 ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਜੇ ਇਸ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਣੀ ਆ, ਉਸੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਸਥਾਨ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ 84 ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, 84 ਵਾਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਨਾ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹਾਵਣ ਚੱਲੇ ਤੀਰਥੀ ਮਨ ਖੋਟੇ ਤਨ ਚੋਰ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਅੱਜ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਨਾ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ। ਤੀਰਥ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਰੌਲਾ ਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਚੇਨਾਂ, ਆਪਣੇ ਪਰਸ, ਆਪਣੇ ਬਟੂਏ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀ, ਇਹ ਰੌਲਾ ਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਵੇਖੋ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਜੇ ਇੰਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਵੀ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਸੋਨਾ ਗਹਿਣਾ ਪਾ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। CCTV ਕੈਮਰੇ ਨਾ ਗੋਲਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਹਿੰਦੇ।
ਅਸੀਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਤਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਤਾਂ CCTV ਕੈਮਰੇ ਲਵਾ ਲਏ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਲਵਾ ਲਏ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਗੋਲਕਾਂ ਦੇ ਵੀ CCTV ਕੈਮਰੇ ਲਵਾ ਲਏ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲਵਾ ਲਏ ਕਿ ਉਹ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਲੋੜ ਬਣ ਗਏ CCTV ਕੈਮਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ, ਸਮਝਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਸੁੱਟ ਕੇ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਡਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜੁੜੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬੇਮੁਖਤਾਈ ਆ, ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਚੱਲਣਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਬੇਮੁਖਤਾਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਗੁਰੇ ਬਣ ਗਏ। ਨਗੁਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਾਹੁਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਾਹੁਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਦਾਖਲਾ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਵਰਦੀ ਦਾ ਵਫਾਦਾਰ ਰਵਾਂਗਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਾਹੁਲ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਕਾਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਣ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਣ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਕਕਾਰ ਵੀ ਪਾ ਲਈ, ਕਕਾਰ ਪਾ ਕੇ ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰਣ ਤੇ ਨਿਭਾਇਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਹੈ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ? ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਫਲਾਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਬੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਫਲਾਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ, ਇਸੇ ਲਈ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਣ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਨੇ, ਉਹ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਗਏ, ਨਗੁਰੇ ਬਣ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਆ, ਪਰ ਬਣ ਨਗੁਰੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਤੇ ਜਿਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਾ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਾਹੁਲ ਲਈ ਤੇ ਹੀ ਨਾ ਲਈ, ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਚੰਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲਈ ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪ੍ਰਣ ਤਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣਾ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਨਾਲ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਰ ਆ। ਇਹਦਾ ਇਹ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਾਹੁਲ ਲੈਣੀ ਨਹੀਂ, ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ, ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਪਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਣ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪੱਕੇ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿੱਦਣ ਵੈਸੇ ਵੀ ਨਾ ਡੋਲੀਏ, ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਵਰਦੀ ਪਾ ਲਈ ਉਦਣ ਇਸ ਵਰਦੀ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜਾ ਕੇ, ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਪੁੱਛੋ ਵਿਵੇਕੀਆਂ ਜਾਏ। ਵਿਵੇਕੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵਿਵੇਕੀ ਨੂੰ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲੀ ਸੀ ਵਿਵੇਕੀਆਂ ਦੀ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਦਵਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਨੇ ਵਿਵੇਕ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਵਿਵੇਕ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਧਾਰਨ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ, ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਗਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਫੀਸਰ ਸੀ ਉਹ ਸਿਲਵਰ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ 'ਚ ਖਾਣਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰੱਖੇ ਨਾ ਸਿਲਵਰ ਦੇ ਕੜਾਹੀਆਂ ਪਤੀਲੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਖਾਣਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤੜਕਾ ਲਾਓ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਕਰੋ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦੀ ਉਹ ਨਿਕਲਦੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਕੱਸ ਜਿਹੀ ਉਹਦਾ ਉਹ ਨਿਕਲਦਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪਾਰਟ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦਾ ਉਹ ਪਾਰਟ ਨਿਕਲਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਉਹ ਵਿਗੜਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਲੋਹੇ ਦੇ ਬਰਤਨ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਲੋਹੇ ਦੇ ਬਰਤਨਾਂ 'ਚ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਲੋਹੇ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ 'ਚ ਖਾਣਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ। ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਵਿਵੇਕ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵਿਵੇਕੀ ਕਿਵੇਂ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਲੋਹੇ ਦੇ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਖਾਂਦੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਲੋਹੇ ਦੇ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਖਾਣਾ ਚੰਗਾ ਏ, ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੋਹੇ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਨਾ ਭੁੱਖੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ। ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਕਾਰਨ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਰੀਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵਿਵੇਕੀ, ਉਹ ਭਾਂਡਾ ਵੀ ਆਪਣਾ, ਲੋਹੇ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵੀ ਆਪਣੇ, ਜੀ ਅਸੀਂ ਦੇਗ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਦੀ ਬਣੀ ਜਾਣੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਪੇ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਵਿਵੇਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ ਦੀਜੇ ਬੁੱਧ ਵਿਵੇਕਾ, ਬੁੱਧ ਵਿਵੇਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਪਰਖਣ ਵਾਲੀ ਬੁੱਧੀ, ਉਹ ਬੁੱਧ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਤੇ ਝੂਠ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਤੇ ਝੂਠ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੀਏ ਜਿਹੜੇ ਵਿਵੇਕੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬੁੱਧ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਨੇਕ ਜੂਨੀ ਭਰਮ ਆਵੇ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਏ।
ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਭਟਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਜਿੰਦੇ ਜੀ, ਅਨੇਕਾਂ ਜੂਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਲੋਭ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਜੂਨ ਚ ਪੈ ਗਏ, ਨਿੰਦਾ, ਈਰਖਾ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਚੁਗਲੀ ਦਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਸੂਰ ਦੀ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਾਮੀ ਬਣ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਹਾਥੀ ਬਣ ਗਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਤੇ ਪਤੰਗੇ ਬਣ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਬਣਦੇ ਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਕਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣੀ ਆ? ਫਿਰ ਮੁਕਤ ਪਾਏ ਲਾਗ ਚਰਨ, ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਸਵਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ 8 ਜਾਂ 9 ਪੌੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹਰ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 7-8 ਪੌੜੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਲਟਾ ਲਿਆਂਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਲਟਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਕੇ ਆਇਆ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਪਿਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਆ। ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਲਟਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਟਾ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਵਿਚਾਰ ਦੇਖੋ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਆ? ਗੁਰੂ ਹੈਗਾ ਗੁਰਬਾਣੀ। ਗੁਰੂ ਆ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਮਝ ਕੇ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਸਮਝ ਕੇ, ਅਪਣਾ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਜੀਣਾ ਜਦੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਆਪੇ ਹੀ ਜਿਹੜਿਆ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਫਿਰ ਆਪੇ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਹਲੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ, ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁਕਤੀ ਹਲੀ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰਲੀ ਮੁਕਤੀ ਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਜਾਣੇ, ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਜਾਣੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ। ਧਰਮਰਾਜ ਨੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ, ਇਹ ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਜਾਣੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਵਿਵੇਕੀ ਨੇ ਉਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਲੋਹੇ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ 'ਚ ਖਾਂਦੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੱਲ ਸਮਝੋ, ਲੋਹੇ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਵੇਕੀ ਨਾ ਬਣੀ, ਬੁੱਧ ਤੋਂ ਵਿਵੇਕ ਬਣ ਗਏ। ਜਿੱਦਣ ਬੁੱਧ ਤੋਂ ਵਿਵੇਕ ਬਣ ਗਏ, ਜਿੱਦਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਦਣ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਚੋਟ ਲੱਗਦੀ ਰੋਜ਼ ਆ, ਲੱਗਦੀ ਐ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਚੋਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹਲੀ ਉਹ ਤੀਰ ਅਨਿਆਲਾ ਤੀਰ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਅਨਿਆਲਾ ਤੀਰ ਬਣ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਵਿੱਜ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿੱਦਣ ਵਿੱਜ ਗਏ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਆਉਣੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਐਸਾ ਵਿੱਜ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਸਭ ਭਲਾ ਹੈ, ਸਭ ਭਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਇੰਝ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਲੀ ਅਸੀਂ ਸਭ ਭਲਾ ਹੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਚੋਟ ਵੱਜਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਪਰ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਢਾਲ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਵੱਜ ਕੇ ਇੰਝ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਢਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਢਾਲ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਦਣ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆ, ਪਰ ਕੀ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਰੀ ਇੰਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਢਾਲ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਫੜ ਲਈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕੋਈ ਤੇ ਚੋਟ ਐਸੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਨਿਆਲਾ ਤੀਰ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿੱਜ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਵਾਕਿਆ ਬੁੱਧ ਤੋਂ ਵਿਵੇਕ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਜਦੋਂ ਬੁੱਧੀ ਤੋਂ ਵਿਵੇਕ ਹੋ ਗਏ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਆ ਜਾਣਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਲਈ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੰਝ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਪਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹੋਏ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਬਚਨ ਜੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ
ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਵਸਾਈਏ। ਆਓ ਜੀ ਫਤਿਹ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗुरु जी की फतेह। ਫਤਿਹ।